حساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب. انسان کو تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی مخلوقات وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں. انسان اور جن تو اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور ان کا اولین فریضہ ہے اور ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. تو یہ پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہر کوئی زبان حال سے یا زبان مقال سے اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس اور پاکیزگی ہر چیز، ہر مخلوق بیان کر رہی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اللہ نے پہاڑوں کو. تو پہاڑ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے صبح و شام. اسی طرح پرندوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ مختلف نبیوں کو مختلف صلاحیتیں، معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے میٹھی زبان والے، میٹھے لہجے والے تھے اور اللہ کے اپنا نبی اور پیغمبر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو، ان کی نماز کو اور ان کے اس کام کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے. خود اپنے ہاتھ سے وہ کماتے تھے اور مختلف پیشے مختلف نبیوں کے تھے جو آج ہم نے تقسیم کر دیا. ہم سمجھتے ہیں فلاں برادری کا فلاں پیشہ ہے، فلاں برادری کا فلاں پیشہ ہے، یہ ترخانوں والا پیشہ، یہ درزیوں والا پیشہ، یہ اسی طرح دیگر پیشے جتنے بھی ہیں، یہ کاروبار ہے، تجارت ہے. مختلف انبیاء کرام ہیں اور انہوں نے محنت میں آر محسوس نہیں کی، شرم محسوس نہیں کی اور یہ نبیوں کی سنت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کو سب سے بہترین پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اور اللہ رب العزت کو پسندیدہ روزے جسے ہم کہتے ہیں صوم داؤدی، صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن چھوڑنا، پھر اگلے دن روزہ رکھنا، پھر اگلے دن چھوڑنا، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا. یہ اگرچہ نفلی روزے ہیں لیکن ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کے صبر کا بھی تذکرہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اصبر، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے خاتم النبیین، آپ صبر کریں. کس طرح صبر کریں؟ داؤد علیہ السلام کی طرح. اور انہوں نے کیسے صبر کیا ہے؟ اللہ نے بڑی قوت دی تھی اور انہوں نے وہ قوت اللہ رب العزت کے دین کے لیے اللہ نے جو ذمہ داری لگائی تھی اس کے لیے صرف کی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جسمانی قوت کے ساتھ اپنا جالوت کو قتل کیا تھا اور اسی طرح قلبی قوت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو برداشت کیا ہے. اللہ کا پیغام دینے میں جو رکاوٹیں، جو مصیبتیں، آزمائشیں، دکھ تکالیف آئی ہیں اس پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. وہ روحانی ایک شخصیت، انبیاء سارے روحانی شخصیات اور انبیاء کے لیے اللہ نے جگہ جگہ لفظ عبد بولا ہے. عبد، وہ اللہ کے بندے تھے. یہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. تو انبیاء کرام بھی بندے ہیں لیکن بندوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اصل میں جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ حالانکہ ہم انبیاء ہیں، وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے، لیکن بندے میں فرق ہوتے ہیں. اللہ نے یہ درجات بنائے ہیں. ہم سے اوپر نیک لوگ بیٹھے ہیں، ہم سے اوپر ہیں فقہاء ہیں، محدثین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں. یہ سارے نبی کے بعد امتی ہیں. امتیوں میں سے صحابہ کرام کا مقام ہے.
अव्वल फिर किसी दूसरे का, फिर तरतीब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम पर रखा है। नबी जो है सारे ही आ रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर हैं, तो लफ्ज़ अब्द बोलकर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे दाऊद की तरह सब्र करें। दाऊद अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफें दी गई, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। इसी तरह और नबियों की मुख्तलिफ सिफारों में अल्लाह ने मिसालें देकर ये उस मौका पर फरमाया था कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे हिस्से का अजाब नाज़िल कर दे। अहले मक्का ने कहा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते चले जा रहे थे और इस्लाम फैलता चला जा रहा था और उनको रोड उठते थे, बड़ी तकलीफ होती थी कि हम ही में से एक शख्स उठे और वो नबूवत का दावा कर दे, हम ही में से एक शख्स उठे और उस सारे माबूदाने बादला की जिनको वो माबूदाने हक समझते थे उनकी नबी करते और कहे कि एक अल्लाह ही सब कुछ है, वही नबी नुकसान का मालिक है, उसके अलावा कोई सुनने वाला, कोई जानने वाला, कोई मुश्किल कुशा और हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं है। तो हम नहीं ऐसा मानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उन्होंने फिर यहाँ तक कह दिया अहले मक्का ने कि अल्लाह हम अगर टूटे हमारे ऊपर पत्थरों का अजाब, आसमान से कोई अजाब भेज दे, हमारे हिस्से का अजाब भेज दे। हालांकि ये दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हमें सीधे रास्ते पर चला। इस तरह के उनको अल्फाज बोलने चाहिए थे। वो भी अल्लाह को मानते जो कह रहे हैं कि ए अल्लाह हमारे ऊपर भी अजाब हमारे हिस्से का दे दे, वो भी अल्लाह को मानते, लेकिन वो कहते थे कि ये हमें अल्लाह के करीब करती हैं, ये लात, ये हुबल, ये मुनात, ये उस्सा, ये फुला, ये सारे अल्लाह के करीब करती हैं। आज अगर हम भी मुसलमान यही अकीदा रखें तो फिर क्या फर्क होगा? सिर्फ कलमा पढ़ना एक फर्क रह गया, ऐसा फर्क अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई काबिल कबूल नहीं है। दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े जानना होंगे। वक़ाल और काफिरों ने कहा रब्बना, ए हमारे रब, अज्जिलना, जल्दी दे हमें, किताना, हमारा हिस्सा, किता हिस्से को कहते हैं, अज्जिल जल्दी दे, लना हमें, किताना हमारा हिस्सा, काबला पहले, यौम हिसाब, हिसाब किताब के दिन से पहले। अल्लाह बहुत जल्दी जल्दी, ये इतनी जल्दबाज थे कि हमारे दुनिया के अंदर ये अजाब आ जाए। लेकिन अल्लाह का उसूल ज़ात है, अल्लाह बसाओ का अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी अजाब भेजा, लेकिन वो अजाब काफी नहीं है, उसको छोटा अजाब करार किया। अल्लाह ने बाकी अजाब को देना ही देना है, लेकिन ये तलब कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात की तब्दील की है। प्यारे नबी को तसल्ली दी है कि ये कहते चले जाएं, जो जुबान पे आते हैं पढ़ते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। आपका क्या काम है? इस फिर आप सब्र करें अलामा, उन बातों पर यकूलूना जो वो कहते हैं। ये जितनी भी बातें आपके बारे में कह रहे हैं या कलाम खुदा के बारे में कह रहे हैं, इस्लाम पहले इस्लाम के बारे में कह रहे हैं, आपके मानने वालों के बारे में नाज़ेबा बात कर रहे हैं, सबको आप बर्दाश्त करें, गिरफ्त में अपने आप को रखें बस। और याद कीजिए अब्दना, हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम कुव्वत वाले लोग, कुव्वत वाले थे। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों कुव्वतों से नवाजा था कि उनके पास कुव्वत थी, ताकत थी, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर जबर नहीं किया, उन्होंने कुव्वत को सही इस्तेमाल किया है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी कुव्वत को, अपनी सलाहियतों को सही रास्ते में और सही कामों में सर्व करें। ये नहीं कि कुव्वत है, ताकत है तो हम किसी गरीब के ऊपर चढ़ाई कर दें और किसी बहन बेटी का हम हिस्सा खा जाए और नाइंसाफी बच्चों के दरमियान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुव्वत को, सलाहियतों को जायज इस्तेमाल करना चाहिए और सही इस्तेमाल करना चाहिए। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रजू करने वाला था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत रजू करने वाले थे। नबी जो है होते हैं वो अल्लाह के सबसे महबूब होते हैं, सबसे अल्लाह के करीब होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी वो बार बार अल्लाह की तरफ रुके। और सारे नबियों के अंदर ये खूबी थी, ये सलाहियत थी, ये वसफ था कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और तौबा लायक होते थे। कई बार दिन में अल्लाह से माफी और बख्शिश तलब करते थे। इन्ना, बेशक हमने सखरना, मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया, अल जिबाल, पहाड़ों को, जबल की जगह जीबाल, हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया, मुसख्खर कर दिया। कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसको कि हम सगर पहाड़ों को माअहू, उसके साथ युसब्बिहना, वो तस्बीह करते हैं, वो माअहू, वो ज़मीर लौट रही है दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ, इशारा है दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। हमने उसके साथ मुसख्खर कर दिया पहाड़ों को, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ युसब्बिहना, वो तस्बीह बयान करते हैं, बिल अशी, शाम, वल इशराक, और सुबह और शाम वो तस्बीह बयान करते हैं। वत्तैरा महशूरा, वत्तैरा, और परिंदों को भी महशूरा ताबे कर दिया है। कुल्लुल्लाहु महशूरा, वो जमा होती हैं, इकट्ठे होती हैं। अशर से ना मिलाने, महशर, अशर इकट्ठे होना है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो जमा होते थे। कुल्लुल्लाहु, सब उसके आगे अल्लाह बहुत रजू करने वाले थे। परिंदे, ये मखलूकात, ये भी अल्लाह की तरफ रजू करने वाले।
اللہ سے معافی مانگنے والی ہمارا تو یہ ذمہ داری ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق